Brother, you able to hear me, brother? Yes, brother. Okay, thank you, brother. Thank you. Good evening, brothers and sisters. That God has enabled us to gather once again. ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా, దేవుడు ఇంకోసారి మనకి సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చి ఇలా కూడుకోవడానికి సహాయం చేశారు. Let be thankful to God that for all the things God has provided. ప్రభు మనకి అనుగ్రహించిన ప్రతి దాని గురించి మనం ఆయనకి కృతజ్ఞత చెల్లించాలి. So I want to tell a story. నేను మీకు ఒక కథ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. A story is a story of Ruth. ఈ కథ రూత్ కు సంబంధించింది. So you can turn with me in the Ruth, that is after the Judges and before First Samuel. న్యాయాధిపతుల తర్వాత మొదటి సమూయేలుకి ముందు రూతు గ్రంథం ఉంది. So the story of Ruth was that in Bethlehem there was a family was lived in Bethlehem. ఈ రూతు కథ ఏంటంటే బెత్లెహేంలో ఒక కుటుంబం నివసిస్తుంది. And because of the famine they moved towards Moab, land of Moab. అక్కడ కరువు కారణంగా వారు వేరే దేశానికి వెళ్ళారు. The family was that man named Elimelech and his wife Naomi. ఎలీమెలెకు మరియు అతని భార్య నయోమి అని వారి కుటుంబం అలా చేశారు. So along with they have two sons. వారికి ఇద్దరు కుమారులు. So all four of them went to Moab land. ఆ నలుగురు కూడా మోయాబ్ దేశం వైపుకు వెళ్ళారు. So in that land the Elimelech, that husband of Naomi, died. ఆ మోయాబ్ దేశంలో నయోమి భర్త అయిన ఎలీమెలెకు చనిపోతారు. And that they had here now Naomi had two sons. నయోమికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఇప్పుడు. So they got married to Moabites women. Their names are Orpha and Ruth. ఓర్పా మరియు రూతు అనే ఇద్దరు స్త్రీలను వారు వివాహం చేసుకుని ఉన్నారు. ఆవిడకి ఇద్దరు కోడళ్ళు ఇప్పుడు. And but both sons also died. దాని తర్వాత ఇద్దరు కుమారులు కూడా చనిపోయారు. Now Naomi left with two daughter-in-laws. చివరికి నయోమి ఇద్దరు కోడలతోనే మిగిలిపోయారు. So now she came to know that in the land of that is Bethlehem, that famine got over. Now the food supply was available. బెత్లెహేంలో కరువంతా పోయి ఆహారం అంతా అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు and she wanted to go back to Bethlehem. బెత్లెహేంకు తిరిగి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నారు. At that time she told her daughter-in-laws, I am going to Bethlehem. అప్పుడు ఆవిడ తన కోడలికి, నేను బెత్లెహేంకి వెళ్తున్నాను, you stay back here, మీరు ఇక్కడే ఉండండి, you get married that someone here and have a good life. ఈ మోయాబ్ దేశంలోనే ఇంకా వేరే వారిని మీరు వివాహం చేసుకొని మంచి జీవితాన్ని గడపండి. And there we say that and I am going, and but in verse 14 chapter 1, in chapter 1 verse 14, రూతు 1:14లో ఎలుగెత్తి ఏడ్వగా ఓర్పా తన అత్తను ముద్దు పెట్టుకొనెను, రూతు ఆమెను హత్తుకొనెను. So here we see that Orpha kissed her mother-in-law and Ruth clung to her. ఓర్పా అత్తను ముద్దు పెట్టుకొనెను, రూతు ఆమెను హత్తుకొనెను. So here we see that two daughter-in-laws. ఇక్కడ ఇద్దరు కోడలను మనం చూస్తున్నాం. So I was thinking that what is meant by kissing?
ముద్దు పెట్టుకొనుట అంటే ఏంటో నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. And what is meant by clinging? లేదా హత్తుకొనుట అంటే అర్థం ఏమిటని ఆలోచిస్తున్నాను. Yeah, that we can come to the church, you can come and gather in the church meetings, and we can praise and thank and attend all the Sunday meetings, and it is nothing but kissing. మనం సంఘ కూడికలకి వచ్చి సంఘంలో ఉన్న వారితో అంతా కలిసి ఆరాధిస్తూ పాటలు పాడుతూ అవన్నీ చేయొచ్చు, కానీ దాని అంతటిని మనం ముద్దు పెట్టుకొనుట లాగా చూడవచ్చు. Yeah, that I really love the church. నిజంగా నేను సంఘాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. And but Ruth here, he clung on to her. కానీ ఇక్కడ రూతు అయితే ఆమెను హత్తుకొనెను. So what is the difference to clinging to the Lord? హత్తుకొనుట, దేవునిని హత్తుకొనుట అంటే అర్థం ఏమిటి? We can replace that Naomi, replace that Naomi with Jesus Christ. ఇక్కడ నయోమిని మనం యేసు ప్రభు వారితో పోల్చి చూస్తే, we can come to the Lord and kiss him and praise him and we thank him and exalt him and singing songs, and we do so many service because of the love toward him. మనం యేసు ప్రభు పట్ల ఉన్న ప్రేమ ద్వారా ఆయనకు పాటలు పాడుతూ ఆయన్ని గణపరుస్తూ గొప్ప చేస్తూ చాలా చేయవచ్చు. But after we go back home, మనం తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, and the life become normal. జీవితం అంతా కూడా మరలా సాధారణంగా అయిపోతుంది. It is like in Mark says in Mark John about the John the Baptist. మార్క్స్ వార్తలో బాప్తిస్మ ఇచ్చే యోహాను గురించి చెప్పబడింది. And Herod loved John the Baptist. అక్కడ హేరోదు కూడా బాప్తిస్మ ఇచ్చే యోహాన్ని ప్రేమించునని. And John, Mark chapter 6. మార్కు 6వ అధ్యాయం verse 20. 20వ వచనం. Verse 20, read brother. హేరోదియా అతని మీద పగపట్టి అతన్ని చంపింపగోరిన గాని ఆమె చేత కాకపోయిన, ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుద్ధుడు నాకు మనుషుడని హేరోదు ఎరిగి అతనికి భయపడి అతన్ని కాపాడుచు వచ్చును. మరియు అతని మాటలు వినినప్పుడు ఏమి చేయను పోయినను సంతోషంతో వినుచుండెను. Yeah, but he used to enjoy listening to John the Baptist. హేరోదు బాప్తిస్మ యోహాను చెప్పే మాటలు వినటం ఆయనకి ఎంతో సంతోషంగా ఉండేది. And the same way we can enjoy listening good messages. అదే విధంగా మనం కూడా ఒక మంచి వర్తమానాలు వింటూ ఉండవచ్చు. And later we see that he killed John the Baptist. దాని తర్వాత హేరోదు చేసింది ఏంటంటే బాప్తిస్మ ఇచ్చే యోహాన్ని చంపాడు. Why did he kill him? ఎందుకు హేరోదు అలా చంపాడు? Because his mouth was, with the lips he praised John the Baptist, but his heart was not linked to John the Baptist. ఎందుకంటే హేరోదు యొక్క మాటలు అయితే యోహాను హత్తుకున్నట్టు ఉన్నాయి, కానీ యోహాను ముద్దు పెట్టినట్టుగా ఉన్నాయి, కానీ తన హృదయం యోహానికి చాలా దూరంగా ఉంది. And his heart was clung to Herod's brother's wife. కానీ తన హృదయం అయితే హేరోదియా తన అన్న భార్య మీద ఉంది. So because of that he killed John the Baptist. ఆ కారణం చేతన ఆయన యోహాన్ని చంపాడు. In the same way that we can come every Sunday meetings. అదే విధంగా మనం కూడా ప్రతి ఆదివారం కూటాలకు రావచ్చు. And we can come with the lip service. మనం ఈ పెదవుల యొక్క సేవ చేస్తూ రావచ్చు. But our heart can be far away from him. కానీ మన హృదయం ఆయనకి చాలా దూరంగా ఉండవచ్చు. And that is what but here we see that the Ruth. కానీ ఇక్కడైతే రూతు మాత్రం, she said that
she said, I'm not going back to Moab. నేను మాత్రం మోయాబు దేశానికి తిరిగి వెళ్ళను. Verse 16, don't tell me to leave you. 16వ వచనంలో నిన్ను విడిచిపెట్టమని నన్ను అడగవద్దు. Or don't tell me to turn back from following you. లేదా నిన్ను వెంబడించకుండా నన్ను తిరిగి వెళ్ళమని చెప్పవద్దు. Yeah, and where you go, I'll go. And where you lodge, I will lodge. Your people, where your people, my people. Your God, my God. నీవు వెళ్ళి చోటుకి నేను వచ్చేదను, నీవు నివసించే చోటనే నేను నివసించేదను. నీ జనమే నా జనము, నీ దేవుడే నా దేవుడు. Where you die, I die. Where you, I will bury. May the Lord be with me. నీవు మృతి పొందు చోటనను నేను మృతి పొందేదను, అక్కడనే పాతి పెట్టబడదను. Yeah, the Lord is so the Lord is saying that, do you want to go? Do you want to go your own way? ప్రభు అంటున్నారు, నువ్వు నీ యొక్క పాత దానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా? Want to go? వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా? You have the full freedom to go. నీకు పూర్తి స్వతంత్రం ఉంది వెళ్ళిపోవడానికి. But if you don't cling to Jesus, కానీ నువ్వు మాత్రం యేసును హత్తుకోకపోతే, if your heart is not cling to Him, నీ యొక్క హృదయం యేసును హత్తుకొని లేకపోతే, we will go away. మనం అక్కడ నుండి తిరిగి వెళ్ళిపోతాం. And we will go back to the world and live in sin. మనం ఈ యొక్క లోకానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయి పాపంలోనే జీవిస్తాం. But if our heart is clings to Jesus Christ, కానీ మన హృదయం యేసుకు హత్తుకొని ఉన్నట్లయితే, we will not turn back. మనం వెనుకు తిరిగి వెళ్ళం. And because the song that we listen chorus that no turning back, no turning back. మనం కోరస్ పాడుకుంటాం కదా, నేను తిరిగి వెళ్ళను, తిరిగి వెళ్ళేదే లేదు. Though the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. సిలువ నా ముందుంది, లోకం నా వెనకాల ఉంది, అయినా మాత్రం నేను వెనుతిరిగి వెళ్ళను. And that is so that Ruth was like that. I am not going to turn back. రూత్ అలానే ఉన్నది, నేను మాత్రం వెనుతిరిగి వెళ్ళను. Though I lose anything, I am not going to turn back. నేను ఏది కోల్పోయినా కూడా నేను మాత్రం వెనుతిరిగను. Yeah. Even though I lose my parents, even though I don't see my parents, I don't see my relatives, even though I don't see get any property from my parents, I don't turn back from you. నా బంధువులు నేను చూడకపోయినా, నా తల్లిదండ్రులు నేను చూడకపోయినా, నా తల్లిదండ్రుల నుండి నాకు ఎలాంటి ఆస్తి రాకపోయినా కూడా నిన్ను విడిచి నేను వెళ్ళను. And where you go, I go. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు, నేను అక్కడికి వస్తాను. And where you lodge, I lodge. మీరు ఎక్కడ నివసిస్తే అక్కడే ఉంటాను. Your people are my people. నీ జనమే నా జనం. Oh dear brothers and sisters, this is what the clinging means. Your people are my people. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, హత్తుకొనుట అంటే అర్థం ఇదే, నీ జనమే నా జనం. I cling to your people. నీ యొక్క జనాన్ని నేను హత్తుకొని ఉంటాను. I don't want to cling to my own relatives. I don't want to cling to my unconverted parents, but I want to cling to you and your people. నా సొంత బంధువులు కానివ్వండి, నా మారు మనసు లేని నా తల్లిదండ్రుల వైపు కానీ నేను హత్తుకొని జీవించను. And so she was a disciple of the Jesus Christ. రూతు యేసు యొక్క శిష్యురాలుగా ఉన్నారు. And she was that's what Jesus Christ said. If you want to follow me, unless you hate your own father, mother, and sisters, and you cannot be my disciple. యేసు ఏం చెప్పారు, నువ్వు నన్ను వెంబడించాలనుకుంటే నీ సొంత తల్లిదండ్రుల్ని, బంధువుల్ని, అన్నదమ్ముల అక్కచెల్లెల్ని అందరిని వదులుకోకపోతే నువ్వు నాకు శిష్యుడిగా ఉండలేరు. If you want to follow me, that the foxes have hole to lay down that head, but the Son of Man has no place. నక్కలకు బొరియలు ఉన్నాయి కానీ మనిషి కుమారుడు తలవాల్చుకున్నటకు ఒక స్థలమైన లేదు అన్నారు. And do you want to follow me like that? ఆ విధంగా నన్ను వెంబడించాలనుకుంటున్నావా? The one who put a plow on the field and turned back is not fit to be in his kingdom. నాగల మీద చేయి వేసి వెనుదిరిగివాడు నా యొక్క రాజ్యంలో సరిపోడు. Yeah, that the Ruth was like that. He put the plow in her hand to follow Ruth, Naomi, and she did not turn back. రూత్ అలానే ఉంది, నయోమిని వెంబడించడానికి తను నాగల మీద చేయి వేసి వెనుదిరగలేదు.
And brothers and sisters, today the Lord is calling us to follow the example of Ruth. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ రోజు రూతు యొక్క ఉదాహరణను వెంబడించాలని ప్రభు మనల్ని కోరుకుంటున్నారు. And verse 18 says, 18వ వచనంలో, and she was determined to go with her. తనతో కూడా వచ్చుటకు ఆమెకు మనస్సు కుదిరినదని. Determined. ఆమె మనస్సులో నిశ్చయించుకున్నారు. We have to determine in our life, Lord, I am going to follow the Lord. నేను ప్రభువుని వెంబడించబోతున్నాను, వెంబడిస్తాను అని మన మనసులో చాలా నిశ్చయంగా అనుకోవాలి. Whatever may happen, I am going to follow the Lord. ఏది జరిగినా కూడా నేను ప్రభువుని వెంబడిస్తాను. Whether I have a life of comfort or not, I am going to follow the Lord. సౌకర్యవంతమైన జీవితం నాకు ఉంటుందో లేదో తెలియదు కానీ నేను ప్రభువునే వెంబడిస్తాను. When I was thinking of meditating this passage, I reminded of Sister Annie. ఈ వాక్య భాగాన్ని నేను ధ్యానిస్తున్నప్పుడు సహోదరి యానీ గురించి నాకు ఆలోచన వచ్చింది. Yeah, Sister Annie and Brother Zach, they were a rich family. సహోదరుడు జాగ్ గారు, సహోదరి యానీ గారు, వారు చాలా ధనవంతులైన కుటుంబం ఉన్నవారు. And after marriage, వివాహం అయిన తర్వాత Brother Zach left a job. సోదరుడు జాగ్ గారు తన ఉద్యోగాన్ని విడిచారు. He had nothing to he did not have much. ఆయన దగ్గర ఎక్కువ ఏం లేదు. And he stayed in father's room, one bedroom room. తన తండ్రి గారి గృహంలో ఒక గదిలో ఉన్నారు. Yeah, what did Sister Annie do? She just followed. Where you are, where you stay, I stay. Where you lodge, I lodge. అప్పుడు సహోదరి యానీ గారు ఏం చేశారు? మీరు ఎక్కడ ఉంటే నేను అక్కడ ఉంటాను, మీరు ఎక్కడ నివసిస్తే అక్కడే ఉంటాను నేను. What you eat, I eat. మీరు ఏం తింటారో అదే తింటాను. Where do you sleep, I sleep. మీరు ఎక్కడ పడుకుంటారో నేను అక్కడే పడుకుంటాను. I don't want anything more than my husband. నా భర్త కంటే అధికంగా నాకు ఏమీ వద్దు. Lord, wherever you take me, Lord, I follow you. ప్రభువా, మీరు నన్ను ఎక్కడ తీసుకెళ్ళినా నేను మిమ్మల్ని వెంబడిస్తాను. Whatever the condition, Lord, you want me to take, Lord, I follow you. ఎలాంటి షరతులు ఉన్నా కూడా ప్రభువా నేను మిమ్మల్ని వెంబడిస్తాను. You are despised. మీరు తృణీకరింపబడ్డారు. Lord, if you want to take me to be a place of despise, Lord, I follow that. I follow you, Lord. ప్రభువా, తృణీకరింపబడే స్థలాల్లోనికి నన్ను మీరు తీసుకెళ్తే నేను అక్కడికి మిమ్మల్ని వెంబడిస్తాను ప్రభువా. You are rejected, Lord. If it is so that, Lord, I want to follow you, Lord. ప్రభువా, మీరు త్రోసివేయబడ్డారు, తిరస్కరించబడ్డారు, నేను మిమ్మల్ని వెంబడించాలనుకుంటున్నాను. And Lord, wherever you lead me, I follow you. ప్రభువా, మీరు నన్ను ఎక్కడికి నడిపిస్తారో నేను అక్కడికి మిమ్మల్ని వెంబడిస్తాను. Whatever you don't want me to see, Lord, I don't want to see. నేను చూడొద్దని మీరు ఏదైతే కోరుకుంటారో అది నేను చూడను ప్రభువా. Lord, that in our mobile and computer, whatever you don't see, I also don't want to see that, Lord. నా కంప్యూటర్లో కానీ మొబైల్లో కానీ మీరు ఏదైతే చూడరో అది నేను కూడా చూడను ప్రభువా. Where your eyes does not go, my eye also don't want to go, Lord. ఎక్కడికైతే మీ నేత్రాలు, మీ చూపులు వెళ్ళవో నావి కూడా వెళ్ళవు ప్రభువా. Lord, I want to, what you love, I love. మీరు ఏది ప్రేమిస్తారో నేను అది ప్రేమిస్తాను. Love righteousness and hated sin, Lord, I too love righteousness and hate sin. నీతిని ప్రేమించి మీరు చెడును ద్వేషించారు ప్రభువా, నేను కూడా నీతిని ప్రేమిస్తాను, చెడుని ద్వేషిస్తాను. That is what the clinging to Jesus Christ. యేసును హత్తుకొనుట అంటే అదే అర్థం. And Ruth determined to follow the Lord. ప్రభువుని వెంబడించాలి అని తన మనసులో నిశ్చయించుకున్నారు రూతు. Brothers and sisters, you have to, when you're in your youth, you have to determine. కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీ యొక్క యవ్వన కాలంలోనే మీరు మనసులో నిశ్చయించుకోవాలి. Ruth was a young woman, young girl. ఇక్కడ రూత్ కూడా ఒక యవనస్తురాలే. Yeah, she may be 20 years. ఆవిడకి 20 సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు. Yeah, I don't know. మనకి పూర్తిగా తెలియదు కానీ. But one thing that we know that she just married. She got married just at that time only she got married. కానీ ఇంచుమించుగా అదే వయసులో ఆవిడకి వివాహం అయి ఉండొచ్చు. So that, but she determined.
కానీ ఆవిడ మాత్రం తన మనసులో నిశ్చయించుకున్నారు. And, so that when you are young, you determine to follow the Lord. కాబట్టి మీరు యవనస్తులుగా ఉన్నప్పుడే ప్రభువుని వెంబడించాలని స్థిర నిశ్చయం చేసుకోవాలి. Don't think that I follow the Lord, that after I marriage, I settled everything, then I follow the Lord. No, brothers, no sisters, this is the time to determine to follow the Lord. వివాహం అయిన తర్వాత అంత పూర్తిగా సర్దుకున్న తర్వాత అంత సమృద్ధిగా ఉన్న తర్వాత అప్పుడు వెంబడిస్తానని అనుకోకండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా. ఈ యొక్క సమయమే సరైన సమయం. Let me enjoy my life. Let me enjoy the pleasures of this world. ఈ లోకంలో ఉన్న ఆనందాలను ఇప్పుడు నన్ను అనుభవించనివ్వండి. And then afterwards I follow you. దాని తర్వాత నేను మిమ్మల్ని వెంబడిస్తాను. Yeah, then we are not fit to be that fit for the kingdom of God. అప్పుడు మనం దేవుని యొక్క రాజ్యానికి తగిన వారం కాదు. But God wants you to in a younger age to determine to follow the Lord. కానీ నీవు యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడే యవనస్తురాలుగా ఉన్నప్పుడే నీ మనసులో స్థిర నిశ్చయం చేసుకోవాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నారు. Your parents may pressurize you to marry an unbeliever. ఒక అవిశ్వాసిని వివాహం చేసుకోమని నీ యొక్క తల్లిదండ్రులు నిన్ను ఒత్తిడి చేయవచ్చు. And there your test is whether you cling to the Lord or you cling to your unconverted parents. దేవుని యేసు ప్రభువుని హత్తుకుంటావా లేకపోతే మారు మనసు లేని తల్లిదండ్రులని హత్తుకుంటావా అనేది ఆ సమయంలోనే నీకు పరీక్ష కలుగుతుంది. Their preference will be different and the Lord's preference will be different. అక్కడ వారి యొక్క ప్రాధాన్యతలు వేరుగా ఉంటాయి, ప్రభు యొక్క ప్రాధాన్యతలు వేరుగా ఉంటాయి. And what you determine now, that will say deciding factor to whom you choose. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే మనసులో నిశ్చయించుకుంటావో ఆ దినాన నువ్వు ఎవరిని కోరుకుంటావు అన్నది నిర్ణయిస్తుంది. So it is so that you can't take a decision at that time. You have to follow the Lord, determine to follow the Lord now. ఆ సమయం వచ్చిన తర్వాత నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోగలవేమో అని అనుకోకూడదు. కానీ ఇప్పుడే నీ మనసులో ప్రభువుని వెంబడించాలని నిర్ణయించుకోవాలి. God, I love the Lord. I want to love you. I love your commandments. ప్రభువా మీ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆజ్ఞలను మిమ్మల్ని నేను ప్రేమించాలనుకుంటున్నాను. And if you determine to follow the Lord, then we see that God will really honor you. మనం ఎప్పుడైతే ప్రభువుని వెంబడించాలని స్థిర నిశ్చయం చేసుకుంటామో ప్రభు నిజంగా మనల్ని హెచ్చిస్తారు. Because Ruth clung to Naomi. రూతు నయోమిని హత్తుకున్న కారణం చేత And she was a disciple of the Lord Jesus Christ. యేసు ప్రభు వారి యొక్క శిష్యురాలుగా ఆవిడ ఉన్నారు. And she followed that and we can see that in where you go, I go. About the bride of Jesus Christ. యేసు ప్రభు వారి యొక్క పెళ్లి కుమార్తె యొక్క లక్షణంగా మనం అది చూస్తాం. In Revelation 14. ప్రకటన 14వ అధ్యాయంలో verse 4. ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెంబడించు లక్షణంగా ఉంది. ప్రకటన 14. These are the one who follow the Lamb wherever he goes. వీరు గొర్రెపిల్ల ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి ఆయనను వెంబడించేవారుగా ఉన్నారు. And these have been purchased from among men, the first fruit of God unto the Lamb. దేవునికి మొదటి ఫలంగా మనుషులందరిలో నుండి కొనబడిన వారు వీరే. Yeah, they are the bride of Christ. యేసు ప్రభు వారి యొక్క పెండ్లి కుమార్తె వీరే. Yeah, so the Lord wants you and me to be one among them. యేసు ప్రభు వారు నిన్ను నన్ను కూడా వారిలో ఒకరిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. Because Ruth loved God and his people. రూతు దేవుని ప్రజలను ప్రేమించిన కారణం చేత and followed నయోమిని వెంబడించినందువలన and willing to follow in any circumstances. ఎలాంటి పరిస్థితుల ద్వారా అయినా కూడా వెళ్ళటానికి ఇష్టంగా ఉన్నందువల్ల. And she was the ancestor of that family of Jesus Christ. యేసు ప్రభువారి యొక్క
తరం వారిలో యేసు ప్రభు వారి యొక్క పితరుల జాబితాలో ఆవిడ ఉన్నారు. So God chosen her be the ancestor of Jesus Christ. యేసు ప్రభు వారి యొక్క పితరుల ఆ యొక్క జాబితాలో ఆవిడ ఉండాలని ప్రభు కోరుకున్నారు. Today God wants us to be God wants us to be one among his sons and daughters. దేవుని యొక్క కుమారులు కుమార్తెల వారిలో ఒకరిగా మనం ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నారు. And so that here verse say in Ruth chapter 4, కాబట్టి రూతు 4వ అధ్యాయంలో ఒక మాట చెప్తుంది. that verse 14, 14వ వచనం, please read, brother. అప్పుడు స్త్రీలు, ఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండా చేయని యెహోవా స్తుతినందుగాక, ఆయన నామము ఇశ్రాయేలులలో ప్రకటింపబడునుగాక. Yeah, that because that Ruth followed నయోమిని రూతు వెంబడించిన కారణం చేత and that his name became famous in Israel. వారి యొక్క పేరు ఇశ్రాయేలులో చాలా ప్రచురం పొందింది. And they blessed the Lord. ప్రభువుని వారు సన్నుతించారు, And they blessed the Lord, for who has not left you without a redeemer. ఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండా చేయని యెహోవా స్తుతింపబడునుగాక. So here redeemer means విడిపించువాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే, in Martin it says closest relative. దానికి అర్థం ఏంటంటే బంధువుకు చాలా దగ్గరగా అని అర్థం. And Ruth became a closest relative. అక్కడ రూతు చాలా దగ్గర బంధువుగా అయ్యారు. And to Jesus Christ. యేసు ప్రభు వారికి చాలా దగ్గర బంధువుగా అయ్యారు. So today, if we follow, we will become a closest relative to Jesus Christ. కాబట్టి ఈ దినాన మనం యేసు ప్రభువుని వెంబడిస్తే యేసు ప్రభువుకు చాలా దగ్గర బంధువులుగా అవుతాం. And because he has not left you without a redeemer. బంధువుడు లేకుండా చేయని యెహోవా స్తుతింపబడునుగాక. And so that today that God has given that responsibility in Acts chapter 14. అపొస్తలుల కార్యం 14లో ప్రభువారు మనకి ఈ దినాన బాధ్యత ఇచ్చారు. In 14 verse 17 says, 14-17వ వచనం, he did not leave himself without witness in this generation. తన్ను గూర్చి సాక్ష్యం లేకుండా చేయలేదని బిగ్గరగా చెప్పి రెండవ భాగంలో ఉంది. God wants us to be you and me and a witness for the Lord. ప్రభు వారికి మనం ఒక సాక్షిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు. Though that in verse 16 that in the generation of gone by permitted nation, they went on their own way. 16వ వచనంలో ఆయన గత కాలంలో సమస్త జనులను తమ తమ మార్గముల యందు ఉండనిచ్చెను. When the whole world is going on their own way. లోకమంతా కూడా వారి సొంత మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు, and among them the God has a witness. అలాంటి ప్రజల మధ్యలో ప్రభు వారికి ఒక సాక్ష్యం ఉంది. That they are you and me. ఆ సాక్ష్యము నీవు నేనే. And so in this generation God has to tell, I have left a witness now in Kakinada. ఈ తరం వారిలో ప్రభు వారు అంటారు, కాకినాడలో నాకు ఒక సాక్ష్యం ఉంది. After 2 years, after 25 years, I have a witness in Kakinada. 2 సంవత్సరాల తర్వాత లేకపోతే 25 సంవత్సరాల తర్వాత కాకినాడలో నా గురించిన సాక్ష్యం ఉన్నది. Yeah, that I have all these older brothers have left, but there is a witness to hold on the flag of the Lord. There is a witness there. ఇప్పుడున్న పెద్దవారందరూ కూడా ఆ స్థలం నుండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అయినప్పటికీ అక్కడ దేవుని యొక్క ఆ యొక్క జెండాను పట్టుకొని నాకు సాక్ష్యం ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు. And to build the church. అక్కడ సంఘాన్ని కట్టినట్లుగా. That is they are you and me. ఆ సాక్షులు నీవు నేనే. For next generation, dear young brothers and sisters, that after 25 years God needs you. God wants to see that you are the witness for your generation. కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, తర్వాతి తరం వారిగా
తర్వాత సాక్షులుగా ప్రభువారు నిన్ను నన్ను చూడాలనుకుంటున్నారు. But what you determine today, that will be you will be. కానీ ఈ రోజు నువ్వు ఏదైతే నీ మనసులో నిశ్చయించుకుంటావో ఆ 25 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ విధంగా నువ్వు తయారవుతావు. In Ruth chapter 4 verse 15, రూతు 4:15లో and here it says, ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. he also may be a restorer of life, sustainer of your old age. నిన్ను ప్రేమించి నీ ప్రాణమును నోదార్చి నీకు పోషకుడుగా ఉంటారు. And here says that restorer of that life. There are many people who discourage and faint-hearted and have no hope. Then that you will be a restorer and a sustainer of your in your age. అనేక మంది నిరుత్సాహపడిపోయి వారి యొక్క బాధల్లో కృంగిపోతున్నప్పుడు నిరీక్షణ లేకుండా ఉన్నప్పుడు నీ తరం వారిలో వారిని ప్రోత్సహించే వారిగా ప్రభు చేస్తారు. And you are the restorer of that and sustainer of the church. నీవు సంఘానికి పోషకుడిగా సంఘాన్ని తిరిగి దాని స్థానాన్ని తీసుకొచ్చేవాడిగా చేస్తారు. Yeah, that usually what happened that the founder of the church leave, then after 2 generations the church decline. ఆ సంఘాన్ని స్థాపించిన ఆ యొక్క పెద్ద లేకపోతే సంఘ నాయకుడు ఆయన కాలం తర్వాత సంఘం యొక్క స్థితి దిగజారుతున్నట్లు మనం చూస్తాం. But God does not want to be like that. కానీ ప్రభువారు మనం ఆ విధంగా ఉండాలని కోరుకోవట్లేదు. God wants that if you determine to follow the Lord today, and you will be a restorer and sustainer of the and to build the church. కానీ ప్రభువారు ఈ రోజు నీవు నీ మనసులో నిర్ణయించుకునేలా నువ్వు సంఘానికి పోషకుడిగా తిరిగి దాని స్థానానికి తీసుకొచ్చేవాడిగా ఉంటావని అంటున్నారు. Dear brothers and sisters, may this word sing in our heart. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఈ యొక్క మాటల్ని మన హృదయంలో ఒక పాటలా ఉన్నట్లుగా మనం చేసుకుందాం. God help us to be a restorer and sustainer. ప్రభువా నేను కోల్పోయిందని తిరిగి ఇచ్చేవాడిగా తర్వాత సంఘానికి ఒక పోషకుడుగా ఓదార్చేవాడుగా ఉన్నట్లుగా ప్రభువా నాకు సహాయం చేయండి. And to be a encourager in the body of Christ. క్రీస్తు యొక్క శరీరంలో ప్రోత్సాహపరిచేవాడిగా. May God help us to be there. ఆ విధంగా ఉన్నట్లుగా ప్రభువు మనకు సహాయం చేయను గాక. ఆమేన్. ఆమేన్.